पंजाब विच कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे दे विच 73 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1527 केस सामने आए ने। लुधियाना दे विच 18, कपूरथला च 10 दी जान गई है। सूबे दे विच हुण 15,554 एक्टिव केस ने। पंजाब विच कोरोना टेस्टिंग दा तेजी लियाउण दी कवायद शुरू हो चुकी है। सरकारी हस्पतालों दे विच बगैर पर्ची दे टेस्ट संभव है, जिस दे लई सिर्फ आधार कार्ड ते मोबाइल नंबर की लोड़ होवेगी। कोई भी कदे भी हस्पताल जाके कोरोना टेस्ट करवा सकदा है। कोरोना की आड़ दे विच अफवाह फैलाउण वालियां खिलाफ सरकार सख्ती वरत रही है। सेहत मंत्री ने डीजीपी नूं सख्त कार्रवाई के हुक्म दे दिते ने। मूरथल के मशहूर ढाबिਆਂ ते कोरोना का कहर जारी है। गरमतरम ढाबे के 10 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तो पहला सुखदेव ढाबे ते भी 65 कर्मचारी पॉजिटिव निकले सन। इन्हां दोहां ढाबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सोशल डिस्टेंसिंग ਦੀਆਂ जम के तज्जियां उड्डियां सन, जिस दा नतीजा हुण सारिਆਂ ਦੇ सामने है। सुखदेव ढाबे नूं सील कर दिता गया है। पाए गए थे जो ढाबे पर कर्मचारी हैं, और सुखदेव ढाबा अपने नाम से ही बहुत ज़्यादा मशहूर देश भर में है, और इसी ढाबे के 71 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि उसके बाद जो प्रशासन, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उसने ढाबे को सील कर दिया है। उधर जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी नूं मानता ना मिलण ते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने अकाली दल ते जोरदार हमला बोलिया ते केंद्र दे बिल नूं मां बोली दी पिठ विच छुरा मारन वर्गा दस्सिया है। नाल ही हरसिमरत वल्लों बिल दे खिलाफ आवाज ना चुकण ते भी सवाल खड़े कीते ने। उधर एसजीपीसी ने भी मामले की करड़ी निंदा की है ते केंद्र तो मंग की है कि पंजाबी नूं जम्मू कश्मीर दे विच अधिकारित भाषा के तौर पर मानता दी जाए। पंजाबी नूं बहुत वड्डी एक मानता उत्थे दित्ती गई सी। चालू साल विच जिहड़ा जम्मू कश्मीर भाषा का बिल हुण बनाया गया है, उहदे विच पंजाबी भाषा नूं शामिल नहीं किया गया। ये साडी घंट गिनतियां नाल एक बहुत बड़ा धक्का है। कथित स्कॉलरशिप घोटाले ते एलआईपी प्रधान सिमरजीत बैंस ने सोनिया गांधी नूं चिट्ठी लिखी है ते मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं बर्खास्त करके पार्टी तो बाहर कड्ढण दी मंग कीती है। मुल्तानी मामले दे विच घिरे साबका डीजीपी सुमेध सैनी की जमानत पिटीशन ते हाई कोर्ट दे विच सुनवाई नहीं हुई। जज सुवीर सहगल ने खुद नूं केस तो वख कर दिया, सुनवाई करन तो इनकार कर दिता। हुण चीफ जस्टिस एक केस नवी बेंच नूं रेफर करनगे। बैबल कला गोलीकांड दे विच सरकारी गवाह बने मुलजम इंस्पैक्टर प्रदीप सिंह ने फरीदकोट अदालत दे विच अपने बयान दर्ज करवाए ने। मुख मुलजमां दे विच शामिल प्रदीप सिंह ने लगातार 3 घंटे अपना बयान दर्ज करवाया। कैनेडा दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रकाशन दे मामले दे विच अकाल तख्त साहिब ने मुलजमां तो स्पष्टीकरण मंगिया ते 15 दिनां दे अंदर अकाल तख्त नूं जानकारी भेजे जाने दी गल आखी है। मामले विच एसजीपीसी दे कई अधिकारी भी शक दे घेरे विच ने। अफगानिस्तान तो 180 प्रवासी सिख हिंदुआं दी वतन वापसी हुई है। ये सारे विश्व पंजाबी संगठन के सहयोग के नाल परते ने। प्रवासी अपने नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 8 स्वरूप भी भारत लेके आए ने। 500 अफगानी सिख हिंदू और मुस्लिम परिवारों को यहाँ ला चुके हैं 3 जहाज़ों से, और इनको दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्वारंटीन सेंटर बना है। मोतीबाग, रकाबगंज, बगला साहब। फाजिलका के पिंड मुलियावाली दे विच पानी निकासी की समस्या नूं लैके कांग्रेसियां ने अपनी ही सरकार खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। वर्करां ने कहा कि अकालियां ने पानी की निकासी तां करवाई सी, पर कांग्रेस सरकार दा सुत्ती पई है। इंदर आवला जी एमएलए साहब नूं भी बेनती है और सख्त शब्दां च चेतावनी भी, और मैं मंत्री साहब नूं भी ये कहांगा भी जां तां उन्हां नूं जिहड़ा हैगा प्रशासन उन्हां दे छप्पड़ां दा पानी सिर्फ कड्ढण वास्ते वो ड्रेन बनाई सी, ना कि ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ पानी कड्ढण वास्ते। ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। जेईई नीट की ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। जेईई ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ नीट ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। करनाल दी इंदरी ड्रेन तो एक लाश मिलने के नाल सनसनी फैल चुकी है। मृतक की पछाण राजकुमार वजों हुई है, जो कि मानसिक तौर पर परेशान सी। मोगा दे पिंड कोट ईसे खां दे विच कुछ बदमाशां ने एक जिम मालिक की बुरी तरह कुटमार कर दी। मौके तो फरार होने समय हमलावरां ने फायर भी किए। पीड़ित नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया। शिमला दे विच 2 ट्रकां विचाले टक्कर होने कारण 4 लोग जख्मी हो गए। टक्कर तो बाद बंद हुए मशोबरा तत्ता पानी मार्ग नूं बहाल कर दिता गया।
ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਐਮਟੀਪੀ ਕਿੱਟ ਵੇਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कोरोना आ गया 2 दिन जनानी मर गई तलवार ये गल दसो भी सारे बंदे कोरोना वाले हॉस्पिटल ही क्यों मर रहे हैं, घर क्यों नहीं मर रहे हो? ठीक है ना, घर कोई घर मरे अज तक नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ साडा एरिया बिल्कुल ठीक है। सानू कोरोना दी टेस्ट कराने की कोई लोड़ नहीं है, ना असीं करावांगे। ये अनजान टीम है, सानू पता नहीं कित्थों आई है। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੋੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸਿੰਧਵਾ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੱਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰਜ ਸਿੰਧਵਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੱਕਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੇਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੋਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਜਿੰਨਾ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੰਗੜੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਦੀ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 813 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਲਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੌਤੇਲਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਜੋ ਛੱਤ ਵੀ ਧੁੰਦੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਲਣ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ 30-40 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 105 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 84 ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ सुशील पांडे साडे नाल जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ पूरी खबर है आपके पास, क्या कुछ अपडेट है इसमें? सज्जन कुमार की लगातार मुश्किलें जो है बढ़ रही हैं और फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे और उनकी जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। जी बिल्कुल नवजोत, आप सही कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल सज्जन कुमार जो 1984 सिख दंगा मामले में अभी सजायाफ्ता है उनकी जमानत अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए और तमाम बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी और ये कहा था कि जिस तरह कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है ऐसे में जो जेल है वो भी सेफ नहीं है, लिहाजा उनकी जो उम्र है वो बहुत बढ़ रही है और उन्हें काफी गंभीर बीमारियां हैं, लिहाजा वो अपना इलाज फिलहाल बाहर अस्पताल में करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इन दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसी इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर आप फिलहाल जेल अथॉरिटी से संबंधित किसी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिलहाल जेल अथॉरिटी अपने आधार पर फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल इस बढ़ती उम्र का हवाला और गंभीर बीमारियों का हवाला जो दिया गया था सज्जन कुमार की तरफ से उस दलील को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सज्जन कुमार की जमानत याचिका को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी शुक्रिया सुशील इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ और उस ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ और ਫਿਲਹਾਲ उसने ये भी दलील दी सी इस दे विच कि कोरोना वायरस के केस जिहड़े वध रहे हैं इस दे नाल जेल उसदे वास्ते सेफ नहीं है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई अर्जी नहीं मन्नी है और अगे भी सज्जन कुमार जेल दे विच ही रहेगा। अगली खबर संगरूर जिले के किसानों के नाल जुड़ी हुई है। तो संगरूर जिले दे विच इस बार सब तो वध किसानों ने झोने की सीधी बिजाई की है जिस दे विच धूरी के किसान सब तो मोहरी ने और सीधी बिजाई कारण किसानों की फसल चंगी भी हुई है जिसनूं देख किसान खुश भी ने। पर यह किसान सरकार तो फिर भी परेशान और खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि किसानों के नाल सरकार वालों सबसिडी का जो वादा किया गया सी वो अजे तक वफा नहीं होया। कोरोना काल लेबर की कमी ते पंजाब खेतीबाड़ी विभाग दी हिदायतां मुताबिक इस बार किसानां ने सिद्धी बिजाई नूं तरजीह दित्ती जिन्हां विच धूरी दे किसान सब तो मोहरी रहे। झोने की सिद्धी बिजाई नाल जिथे लेबर ते पानी की बचत हुई उत्थे इस बार किसानां दी फसल भी चंगी हुई है जिस नूं वेख किसान फुल्ले नहीं समा रहे। चंगी फसल होने के बावजूद किसान सरकार ते प्रशासन तो खफा ने। किसानां ने सिद्धी बिजाई लई 80-80 हज़ार दियां DSR मशीनां खरीदिया जिस ते सरकार वालों 50% सबसिडी देने का वादा किया गया सी पर किसानों मुताबिक अजे तक उन्होंने कोई सबसिडी नहीं मिली है। भी सरकार ने उदों DSR मशीनां ते सबसिडी नूं तरजीह दित्ती सी भी तुसीं लवो भी असीं ने सोसाइटी दे विच भी खरीदियां साडे जिमींदारां ने भी खरीदियां पर अज तक सानूं ओहदी सबसिडी नहीं आई। सरकार नूं असीं बेनती भी करदे हां देखो जे अगे वास्ते ये चीज़ां नूं वधाउणा तां सबसिडियां देना।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਲਏ ਇਹ ਆਪ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। 45,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75,000 ਦੀ ਲਾਤੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 157 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DSR ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ 10 ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 157 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੇ 30,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 700 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 27,700 ਏਕੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 157 ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਖਰਚਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫालतू ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੇਹੱਦ ਸਾਦੇ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੂਟ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਜੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਆਹ ਸੂਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੂਆ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਣ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕਣ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ 8-7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਧੂਮ ਧੜਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਧੂਮ ਧੜਾਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਤ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੂਟ ਹੰਡਾਊਗਾ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਊਗਾ। ਬੜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਆ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, किस्मत नू कोस कोस के सुपने नहीं पूरे होने। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਪਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਪਨਜੀਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਪਨਜੀਤ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਨਜੀਤ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਨਜੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਨਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਨਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਪਨਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਪਨਜੀਤ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਜਪਨਜੀਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।